ਜੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? नहीं देखो ये जिहड़ा भावें किसानी के मुद्दे ते होवे ते भावें किसी गरीब नूं कोई सहूलत देनी होवे इहदे ते कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकदा ते ना ही इलैक्शन कमिशन की चिट्ठी जिन्नी कि मैं पढ़ी है जिन्नी कि मैनूं समझ आई है कोई उन्होंने प्रतिबंध लाउण दी कोई गल कीती है। एक मैं पहला तो बेनती कर दियां और जिहड़ी इस नोटिस के जरिए उन्होंने खदशा ज़ाहिर किया जां सुप्रीम कोर्ट दे विच केस गए है भावें किसी खिते ने भेजे होण जां किसी खास वजह करके भेजे होण, मैं उहदे च नहीं जाऊँगा। मैं एक गल कहूँगा कि साडी पार्टी का स्टैंड शुरू तो यह रहा है कि जिहड़ा ये चोण मैनीफेस्टो है लीगल डॉकूमेंट बनना चाहिए। इत्थों तक कि सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब जिहड़े कि साडे उस वेले मुख मंत्री सी उन्होंने नैशनल जिहड़ियां भी मीटिंगां हुंदियां सी नैशनल लैवल दियां उन्हां च भी हमेशा मंग उठाई सी कि ये लीगल डॉकूमेंट बनना चाहिए कि जिहड़ियां लोकां नाल वादे करदे हैं हर हालत हरेक वो पार्टी पूरे करे। वो पूरे करन दे लई इलैक्शन कमिशन ने जिस किस्म दीयां गल्लां कीतियां कि वादा जिहड़ा हैगा किस लई कर रहे हो, किन्ने लोग प्रभावित होणगे, खर्चा कित्थों आऊगा, खर्चा किन्ना होवेगा ते खर्चा कित्थों आवेगा, ये एक नवां पॉइंट जिहड़ा हैगा जुड़िया। क्योंकि जे खर्चा जिन्ना सरकार दा बजट है जे एडिशनल सोर्स की लोड़ है तो कुदरती है कि किसी ना किसी खेतर च टैक्स लगेगा। तो चंगी गल है कि जिहड़ी पार्टी कहे कि मैं फलाने खिते च टैक्स लाऊं और फलाने दे खिते दे लोकां नूं रिबेट दूँ। इस करके साडी पार्टी का स्टैंड असी लिखती रूप च भी इलैक्शन कमिशन नूं कई बारी भेजिया कि यह लीगल डॉकूमेंट बनना चाहिए। अज तुहाडे चैनल राही भी एक अपील बेनती करते हैं कि कागजी पत्री ना रहे, हर पार्टी उहदे च पाबंद हो जाए कि जिहड़ी भी वादा करना है वो लीगल डॉकूमेंट बने और उहदे टाइमिंग भी लग रहा है कि बहुत लंबे वादे हो रहे हैं। कैप्टन साहब तो 5 साल ही लंघा गए, कैप्टन साहब 5 साल ही लंघा गए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि 1000 रुपया जिदन 1 अप्रैल चढ़ गई डिगन लग जू, गुजरात वाले नाल नवे वादे होने शुरू हो गए, इत्थे मिलिया नहीं गा। 300 यूनिट दियां भी शर्तां शुरतां हाले फरोलते फिरदे लोग किन्नियां नूं मिलदियां। कहंदे आ मुख्यमंत्री साहब कि 49 लाख लोगों नूं मिल गया। मेरी तो बेनती है कि RTI पाई है उहदा चेयरमैन भी जवाब दे दे ताकि पुख्ता हो जाए, असीं भी धन्नवाद कर दांगे जिन्ने लोगों का हो जाऊगा। इस करके मैं समझदा कि चोण मैनीफेस्टो लीगल डॉकूमेंट बनना चाहिए और जेड़ा इत्थे रंगत दी जा रही है भावें तो किसी पटीशन करता ने दी जा रही है तो भावें आम आदमी पार्टी वालों दी जा रही है, वो भी एक डिबेट का विषय है कि वड्डे लोगों के कर्जे माफ करने की बजाय किसी गरीब का फायदा होना चाहिए। ये हामीदार सी ते इस नूं कोई फ्री बिजी होवे जां कोई आटा दाल होवे जां दूजा कोई बंद करने वाली समस्या वाले पासे नहीं। गल यह है कि डॉकूमेंट जिहड़ा हैगा मैनीफेस्टो लीगल होना चाहिए ताकि पार्टी पाबंद हो किहड़े समय ते किहड़ी चीज़। ठीक है बराड़ साहब, मैं तुहाडे कोल वापस आऊंगा। मैं एक बार सबका रिएक्शन लेना, उस तो बाद मैं इस चर्चा को अगे बढ़ाउणा। मैं रुक करदा जयबंश जी दा। जयबंश जी मेरी आवाज आ रही होगी, होपफुली तुहाडी भी आवाज आएगी, तुसीं अपनी गल रख सकदे हो। थैंक यू गौरव जी। हुण मेरा ख्याल मेरी आवाज ते तुहानूं आ रही होएगी, आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है। प्रवक्ता दी आवाज नहीं आ रही है जी, तुहाडी आवाज आ रही है। ओके थैंक यू। पर मैनू बाकी प्रवक्ता की आवाज नहीं आ रही, उन्होंने कहो पिछों की कुछ कर देन। ठीक है। सो मैं सिर्फ उतों तक सुनिया सी जो मल्होत्रा साहब ने कहा जी, तो मैं ये कह रहा सीगा कि अजकल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ज्यादा करते डिबेट च आते नहीं। उन्होंने पता होंदा है कि डिबेट च काफी बुरी तरह नाल फंडे जाणगे ते ऐसियां जिहड़ियां डिबेट्स ने उहदे च आके ते तुहाडे चैनल्स नूं यूज करते हैं अपना प्रचार करने वास्ते। जो पंजाब की गुजरात की इलैक्शन है वो वास्ते दूसरिਆਂ ਨੂੰ भ्रष्टाचार बुलाना, बेईमान बुलाना, ये बड़े मेरे हिसाब के नाल बड़ी लो लेवल ऑफ डिबेटिंग हैगी है। ते एक रूलिंग पार्टी नूं इन्हां चीज़ां दे विच नहीं अपने आप नूं पाना चाहिए। हुण वो सत्ता च ने ते उन्हां नूं कोई चंगी गल करनी चाहिदी है। सो तुहाडे पॉइंट दे उत्ते मैं आवां कि देखो इलैक्शनस जिहड़ियां ने, पहली गल तो मैं इलैक्शन कमिशन के इस लेटर की नूं वेलकम करना वा। ये बहुत जरूरत सीगी ते 2013 तो यह काम शुरू होया ते हुण जाके कितने अंजाम आया है। ते इहदे विच जिहड़े 2-3 पॉइंट्स ने वेज एंड मीनस ऑफ रेजिंग रिसोर्सेज, इंक्रीज इन टैक्स एंड एडिशनल बोरविंग, इहदे बारे ते ज्यादा गल होनी चाहिए है। क्योंकि बोरविंग ते हुण देखो इस वेले जिस हिसाब के नाल बोरविंग कर रही है आम आदमी पार्टी, तो उन्होंने कहा सीगा कि असीं सारा दे देवांगे
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਰਵਿੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੈਸਪਰੇਟ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਗਰ ਸਿਸਟਮ ਪਾਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿ 1 ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੀਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮਿਡ ਟਰਮ ਸਰਵੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਰੀ-ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ 1000 ਰੁਪੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਮॉडल एजुकेशन जी बीजेपी ने सिर्फ 4-5 चीजां कही सी उस वेले सारियां इशू बेस्ड ने। असी फ्री बी कल्चर के खिलाफ पंजाब दे विच बहुत वड्डी आवाज उठाई सीगी कैंपेन दे विच। असी क्या सीगा कि असी सिक्योरिटी एम्प्लॉयमेंट हैल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी दे विच जिहड़ा इंटर कम्युनिटी भाईचारा उन्होंने मेनटेन करना साडा मैनीफेस्टो च सीगा। पर जिहड़ी पार्टी हुण रूलिंग वास्ते आई है तो तुसीं देखिया किहड़े तरीके दे नाल उन्होंने खुले दिल दे नाल फ्रीबीज दित्तियां ते हुण की हाल है पंजाब दा ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਟੋਨੋਮਸ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਟਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਡ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਏਗਾ ਉਹ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਦਾ ਪੱਖ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਦੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਗਰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਚੋਣ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੱਲੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਜ਼ੋਰ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਰਗ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਸਾਬਣ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਵਾਂ GST ਦੇਣਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰੇਹੜੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ 80% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਈਫੋਨ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬੀਸ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫ੍ਰੀ ਬੀਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਫ੍ਰੀ ਬੀਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਵਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।